നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കർണാടകയിലെ ബുൾഡോസർ രാജ് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എ റഹീം അടപടലം പാളി. എ റഹീമിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് വ്യാപകമായ ട്രോളുകൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. തനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര പരിജ്ഞാനം പോരാ എന്നൊടുവിൽ എ റഹീം സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ദയനീയ കാഴ്ച. എനിക്ക് ഭാഷാപരമായ പരിമിതികളുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്കൊരു ഭാഷയേ ഉള്ളൂ. ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ വിവിധ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിരവധി പേർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ. അവരെ ആരെയും ബുൾഡോസറുകൾ ജീവിതം തകർത്ത ആ ദുർബലരുടെ അരികിൽ ഒരിടത്തും കണ്ടില്ല. രാജ്യസഭാംഗവും ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റുമാണ് എ റഹീം. റഹീമിന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് വലിയ ട്രോളായിരിക്കുന്നത്. കർണാടകയിൽ റഹീം ചാനലിനോട് സംസാരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ. Actually, they are real victims. This is very unfortunate and unconstitutional activity done by the Siddharamaiah-led government, Congress-led government. This is quite unfortunate. This is quite unfortunate and unconstitutional. Actually, more than 180 people, 180 houses were vandalized by the bulldozer Raj. So, what is the rational explanation of the state government of Karnataka? So there is no justification. So this is same. This bulldozer Raj is the reputation of the UP and other BJP-led government. What is the difference between the BJP government and the Congress-led government? AICC must answer. Why did Sonia Gandhi keep mums? Why did Rahul Gandhi keep mums? So you please look at this. After the whole bulldozer Raj, these victims, 180 houses and more than 1,000 of people, all of them are Muslims and Dalits. All are marginalized people. So, without further delay, the state government of Karnataka must take launch an inquiry. A fair inquiry in this regard, stop the further demolition, and the third one is that the dignified rehabilitation is the need of the hour. So we are demanding for the same. And this is, and as a political question, I would like to ask to the Congress, AICC, and the state government of Karnataka, how can you explain this anti-constitutional activity? So this is same like unfortunately. Siddharamaiah acting as Yogi Adityanath. You are from Kerala. Yes. Now you support to the Karnataka people. I appreciate you. Nothing. But already some Congress people have said it's a purely political agenda. Actually, see, this is very clear that 180 houses were demolished. The demolition and the bulldozer Raj was well prepared execution by this government. So, which means the government aware orchestrated, the government sponsored and well planned orchestrated execution was done here. So government want to explain it. So this is a political decision. Say Congress-led government is here in Karnataka without a political will. How an administration can do this? So this is a political will, the political agenda. There's a political decision was done by the Congress-led government, Siddharamaiah government. They decided by political, and the administration has executed by their mechanism. So 180 people. Where is the rehabilitation? Where is the minister? No one come here and meet these victims here. റഹീം സംസാരിച്ച് ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം. ഭാഷാ പരിജ്ഞാനമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. റഹീം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും രണ്ടാം ഭാഷയോ മൂന്നാം ഭാഷയോ ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് നിരന്തര സംസാര ഭാഷ ആയവരും കുറവാണ്. അതും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ശശി തരൂരിനെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം മറ്റൊന്നാണ്. എ റഹീം എന്താണ് ആ മാധ്യമത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? യാതൊരുവിധ ആശയവും റഹീമിന്റെ മനസ്സിലില്ല. ഒരുവിധ ഗ്രഹപാഠവും ചെയ്തില്ല. തനിക്കറിയാത്ത ഭാഷയിൽ യാതൊരു സ്പഷ്ടതയുമില്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചുകൂവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
ഒടുവിൽ അതൊരു നിലവിളിയായി മാത്രം അവസാനിക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ ട്രോൾ കിട്ടാതിരിക്കും? റഹീം പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് റഹീമിനോ അത് കേട്ടവർക്കോ ആ ചാനൽ പ്രവർത്തകർക്കോ ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത് മറ്റു ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ റഹീമിൻ്റെ ഈ ഭാഷ ട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുയർത്തുന്ന ചില അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. റഹീമിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒന്ന് തിരയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നിലവിൽ NSS കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമി, ലോ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം. ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ റഹീം നിയമപഠനവും ജേർണലിസം ഡിപ്ലോമയും പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയധികം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള റഹീമിന് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലതും തിരിച്ചറിയുന്നത്. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇത്ര മോശമാണോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ പരിഹസിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷാപരമായ പരിമിതിയല്ല, പകരം ബുദ്ധിപരമായ പരിമിതിയാണുള്ളത്. നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വിടുന്നവരെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സഖാക്കൾ ഇംഗ്ലീഷിനെതിരാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിനി മറുവാദം ഉന്നയിക്കാം. എന്നാൽ കർണാടകയിൽ പോയി എന്തിനാണ് ആ ചാനൽ ബൈക്കുകാരുടെ അണ്ണാക്കിൽ കയറി ഇങ്ങനെ തള്ളാൻ ശ്രമിച്ചത്? PGയും LLBയും ജേർണലിസം ഡിപ്ലോമയും കയ്യിലുള്ള ഒരു ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം ഇത്രയ്ക്ക് ശോകമായതിന് അയാളെ മാത്രം നമ്മൾ കുറ്റം പറയേണ്ടതില്ല. പകരം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെയാണ് കുറ്റം പറയേണ്ടത്. എന്നാൽ പഴയകാല ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ റഹീമിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് പലയിടത്തും നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല. കൃത്യമായി കോളേജിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ടാണോ റഹീമിന് ഇത്തരമൊരു ഗതികേട് സംഭവിച്ചത് എന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. റഹീം ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ ചില രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അത് റഹീം എന്ന നേതാവ് കൂടി ഉൾക്കൊള്ളണം. റഹീമിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റഹീമിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രമേൽ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പരിഹസിക്കുക, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുക, BJP ജയിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ ചാണകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവർ എന്ന് പരിഹസിക്കുക, കക്കൂസ് പോലുമില്ലാത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടെ പാളത്തിൽ വിസർജിക്കുന്നവർ എന്നൊക്കെ പരിഹസിക്കുക. ലോകത്തെല്ലാം തികഞ്ഞവർ തങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് അഹംഭാവം നടിക്കുന്ന സഖാക്കന്മാരുടെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് റഹീം. ഒടുവിലിത മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്ന് വാ തുറക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നാണക്കേട് കേരളത്തിനു കൂടിയാണ് എന്ന് റഹീം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം. റഹീം പറഞ്ഞ ഭാഷാശുദ്ധി ഒന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കർണാടക വയ്ക്കട്ടെ. അവർക്ക് എത്രമേൽ കേരളത്തെ പരിഹസിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ നേർ അടയാളം. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, റഹീം ഇത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ പരിഹാസം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും എല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല. എങ്കിലും ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പാർട്ടി തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുമ്പോൾ അല്പം കൂടി സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നത് നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റഹീമിനോട് പറയുന്നത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ പരിമിതിയല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, തൻ്റെ കുത്തിത്തിരിപ്പിന് കിട്ടിയ മറുപടിയാണ്. വല്ലാത്തൊരു ഭാഷയായിപ്പോയി എൻ്റെ റഹീമെ ആ തട്ടിവിട്ടത്. പണ്ടുകാലത്ത് CPM ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾക്കെതിരായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമാവാം ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ള പ്രതിഷേധമാവാം റഹീമിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ. റഹീം പറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ വ്യാകരണമുണ്ട്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ വ്യാകരണമുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നവർ ദയവായി ആ വ്യാകരണം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. കർണാടകയിൽ എന്ത് ബുൾഡോസർ രാജാണ് നടന്നത്? ഭാഷാപരമായ പരിമിതികളുണ്ട്, പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്കൊരു ഭാഷയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ വ്യാകരണം തിരിയുന്നവരോട് വെറുപ്പില്ല. മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് റഹീം പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കാം. എങ്കിലും റഹീമെ, ഇതൊക്കെ അല്പം കടന്നുപോയല്ലോ. കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയടക്കം പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു അനിവാര്യതയാണ് റഹീമിൻ്റെ ഈ ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പച്ച യാഥാർത്ഥ്യം. റഹീമിൻ്റെ ഗവേഷണ വിഷയം തന്നെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നവീകരണവുമാണ്. 2010 മെയ് 4 കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവേഷണത്തിനായി എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹീം. ഗവേഷണ രീതി മുഴുവൻ സമയമാണ്, എന്നാൽ ഹാജർ നില ഒട്ടും വ്യക്തമല്ല. ഫെലോഷിപ്പ് വകയിൽ ഇതുവരെ കൈപ്പറ്റിയത് 3,44,744 രൂപ. ചുരുക്കത്തിൽ സർവകലാശാലയ്ക്ക് റഹീമിനെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വകയിൽ ചെലവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 3.5 ലക്ഷം രൂപ. ഇത്രയധികം പണമൊക്കെ നമ്മുടെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവിട്ടിട്ടും പാവം റഹീം പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ പരിമിതിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും? അഥവാ ബുദ്ധിപരമായ എന്തെങ്കിലും പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ CPM എന്ന പാർട്ടി റഹീമിനെ പോലൊരു നേതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കാമോ? വലിയ
പരിമിതികളുള്ളവരെ പ്രത്യേക പരിശീലനമൊക്കെ നൽകി മുൻനിരയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കണം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബിന്ദു ടീച്ചറിന്റെ അടുക്കലൊന്ന് റഹീമിനെ പരിശീലനത്തിന് വിട്ടാൽ അല്പമെങ്കിലുമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചേക്കും. എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആ പാവത്തിന്റെ പരിമിതി ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പാർട്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. റഹീം ഇന്ന് കുറിച്ച ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്: എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിനെ ട്രോളുന്നവരോട് എനിക്ക് ഭാഷാപരമായ പരിമിതികളുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഷയേ ഉള്ളൂ. ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ നേർക്കാഴ്ചകൾ തേടിയാണ് അവിടേക്ക് പോയത്. ശബ്ദമില്ലാത്ത എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട 1000-ഓളം ദുർബലരായ ഇരകളെയാണ് ഞങ്ങൾക്കവിടെ കാണാനായത്. ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും തികഞ്ഞ അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ശബ്ദം ഇന്ന് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ആരും കാണാതെ അവസാനിക്കുമായിരുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇന്ന് ലോകം കാണുന്നു. പുനരധിവാസത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ വ്യാകരണം തിരിയുന്നവരോട് വെറുപ്പില്ല. എൻ്റെ ഭാഷ ഞാൻ തീർച്ചയായും ഇനിയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ വിവിധ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിരവധി പേർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ. അവരെ ആരെയും ഇവിടെയെന്നല്ല ബുൾഡോസറുകൾ ജീവിതം തകർത്ത ദുർബലരുടെ അരികിൽ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ പറഞ്ഞയച്ച ബുൾഡോസറുകൾ തകർത്ത വീടുകളും അതിലെ സാധുക്കളായ കുറേ ഇന്ത്യക്കാരെയും നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകരുത്. എൻ്റെ ഭാഷയെ ട്രോളുന്ന തിരക്കിൽ ആ ദുർബലരായ മനുഷ്യരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇനിയും ശബ്ദമില്ലാത്തവരെ തേടിപ്പോകും. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കും. സംഗതിയൊക്കെ കൊള്ളാം റഹീമേ, പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എത്ര വാസ്തവമുണ്ട്? ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയൊരു ബുൾഡോസർ രാജല്ല കർണാടകയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പോലും അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു. യലഹങ്കയിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. വീട് നഷ്ടമായവർക്ക് പുനരധിവാസം ഒരുക്കുമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയെന്ന് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറയുന്നു. റഹീം മതത്തിന്റെ കാർഡ് എടുത്ത് കളിക്കാനാണ് അവിടെ എത്തിയത്. എൻ്റെ സർക്കാർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുത്ത് ചാടിപ്പുറപ്പെട്ടവർ തരം താണ പരിപാടിയാണ് നടത്തിയത് എന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തുറന്നടിച്ചു. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. കേരളം ചെയ്തതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ പുനരധിവാസം ഉറപ്പുവരുത്താമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അധികൃതരും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പുനരധിവാസം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടുകയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണലുമായിരുന്നു. വടക്കൻ ബംഗളൂരുവിലെ കോഗിലു മേഖലയിൽ നടന്ന കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നഗരസഭാ കമ്മീഷണർ മഹേശ്വർ റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു നടപടി. നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഭവനരഹിതരായി. ഖനനം നടത്തി ഉപേക്ഷിച്ച കരമാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു ക്വാറി പ്രദേശം. അവിടെ അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിലൂടെ 10-200 കുടുംബങ്ങൾ കയറി താമസിച്ചു. ബംഗളൂരു സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡാണ് ഡിസംബർ 20 പുലർച്ചെ യലഹങ്കയിൽ വീടുകൾ പൊളിച്ചത്. അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പുലർച്ചെ 4:15 വസീം ലേ ഔട്ടിലും ഫക്കീർ കോളനിയിലും സർക്കാർ ബുൾഡോസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകളുടെ അടിത്തറ അടക്കമിളക്കി അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തത്. ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് 200ഓളം വീടുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കി. ഈ സംഭവത്തിൽ ഇരകളായവർക്ക് താൽക്കാലിക പുനരധിവാസം സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നു. സർക്കാർ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അർഹരായവരെ കണ്ടെത്തി സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി രാജീവ് ഗാന്ധി ഹൗസിംഗ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബൈപ്പൻഹള്ളിയിൽ 180 ഫ്ളാറ്റുകളിലായി അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ പദ്ധതി. എന്നാൽ സർക്കാർ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു. ആധാർ, റേഷൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ കൈവശമുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം വീടുകൾ ലഭിക്കുക. ബൈപ്പൻഹള്ളിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ 1200 ഫ്ളാറ്റുകളിൽ 180 എണ്ണമാണ് ഇവർക്കായി നീക്കിവെച്ചത്. വിഷയത്തിൽ ഉന്നതതല ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി DK ശിവകുമാറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് പാക്കേജ് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നു. മാലിന്യം തള്ളാൻ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത 5 ഏക്കർ ക്വാറി പ്രദേശം ഭൂമാഫിയ കയ്യേറി ചേരിയാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 20 വീടുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്തി. വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട 200-നും 300-നും ഇടയിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ താൽക്കാലിക ഷെഡുകൾ കെട്ടി താമസവും ഉറപ്പിച്ചു. ഇവരിൽ 200-ലധികം വീടുകൾ മുസ്ലിങ്ങളുടേതാണ്. ഇതാണ് വലിയ വിവാദത്തിന് കാരണം. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതികരണത്തിന് മുന്നിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് കർണാടക പ്രതികരിച്ചു. ഉത്തരേന്ത്യൻ മോഡൽ ഇടിച്ചു നിരത്താണ് കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ കടപൂട്ടിയെന്നും ചേരി സന്ദർശിച്ച KT ജലീൽ MLA ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. തുടർന്നാണ് റഹീമിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുന്നത്. യലഹങ്കയിൽ നടന്ന കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ബുൾഡോസർ രാജാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ BJPയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്നും DYFI പ്രസിഡന്റ് റഹീം ചോദിക്കുന്നു. യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പ്രതിരൂപമായി സിദ്ധരാമയ്യ മാറിയെന്നാണ് റഹീം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. എന്നാൽ കർണാടകയിലെ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ചാനലിനോട് സംസാരിച്ച റഹീം അടിമുടി പാളി.
അനധികൃതമായി അവിടെ കുടിയേറി താമസിച്ചവരെ പുറത്താക്കി എന്നത് വാസ്തവം. എന്നാൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി ഫ്ളാറ്റുകൾ നൽകുകയാണ് കർണാടക സർക്കാർ. എന്നിട്ടും അതിൽ രാഷ്ട്രീയം തിരയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു CPM എന്ന പാർട്ടിയും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ റഹീമിൻ്റെ ആ ചാനലിനോടുള്ള പ്രതികരണം ആകെ ട്രോളായി മാറിയത്. ഒരാളങ്ങ് കോമാളിയാകാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ കാഴ്ചക്കാർക്കും കേൾവിക്കാർക്കും പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് റഹീം ഓർക്കുക. കർണാടകത്തിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ സംഭവത്തെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടാനിറങ്ങിയ റഹീമിനാണ് ഇപ്പോൾ പണി കിട്ടിയത്. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് കർണാടകയിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകളോ ഇതര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളോ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും റഹീമുമൊക്കെ ഓർത്താൽ നല്ലത്. സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന പേരിൽ കേരളത്തെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന CPM കർണാടകയിൽ ചെന്ന് ഈ അരുതാത്ത കളിക്ക് എന്തിനിറങ്ങി തിരിച്ചു? കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും കാര്യമറിയാം. പിണറായി വിജയന്റെ ഉഗ്ര പ്രസ്താവനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് റഹീം എന്ന കഥാനായകന്റെ വരവ്. അതാവട്ടെ ആകെ ചളവുമായി. 916 RSS കാരനായ പിണറായി വിജയൻ പോലും പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ റഹീം വിളിച്ചു കൂവിയപ്പോൾ അത് അടപടലം പാളുന്ന കാഴ്ച. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ റഹീമിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന കണ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തോട് സഹതാപമാണ് തോന്നേണ്ടത്. ഒറ്റക്കാര്യം മാത്രം, ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോമാളി വേഷം കെട്ടാൻ കഴിയും? ഭാഷാപരമായ പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് മണ്ടത്തരമായി പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ പരിഹാസം വാങ്ങരുത് എന്ന് ചിലർ റഹീമിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മലയാളികളെ നാറ്റിക്കാൻ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് പോയി മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് സ്വയം കോമാളിയാകരുത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം കഴിവുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകേണ്ടത് സ്വന്തം പരിമിതികളാണ്. കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ വേണ്ടത് ആംഗലേയ ഭാഷയിലെ നൈപുണ്യമല്ല, മറിച്ച് അവരോടുള്ള ഹൃദയബന്ധമാണ് എന്ന് ചിലർ തിരുത്തുന്നു. അവിടെ നേരിട്ടെത്തിയ സഖാവിൻ്റെ ഇടപെടലിനാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നവരുടെ വാദവും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയേണ്ട. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 3 പതിറ്റാണ്ടുകൾ CPMന് തുടർഭരണം നൽകിയ നന്ദിഗ്രാമിൽ ഏതാണ്ട് 40,000 ആളുകളെയാണ് അവിടുത്തെ ഇടതു സർക്കാർ വീടില്ലാതെ ഇറക്കിവിട്ടത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് 5371 വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കുടിയിറക്കി വിട്ടു. അപ്പോഴൊന്നും റഹീമിനും കൂട്ടർക്കും ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അടപടലം പാളി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ റഹീം തൻ്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. കർണാടകയിൽ ഇത്രയധികം ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായത് തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് എന്ന് റഹീം വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കട്ടെ, അതൊക്കെയല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ചേല്. എന്തായാലും സ്വയം കോമാളിയാകാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തു വേണമെങ്കിലും വിചാരിക്കാമല്ലോ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈറ്റ്.